નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું વિધાતા। મહત્વના સમાચારથી શરૂઆત। હિમાચલ પ્રદેશ મનાલીમાં બરફવર્ષા થઈ છે। ઊંચાઈવાળા ક્ષેત્રોમાં બરફવર્ષા થઈ છે। સોલનલાલા કોઠી પાચલાનમાં વર્ષા થઈ છે તો ગુંગી અટલ ટનલ રોહતાંગમાં બરફવર્ષાનો નજારો જોવા મળી રહ્યો છે। હવામાન વિભાગે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। અટલ ટનલ રોહતાંગ પ્રવાસીઓ માટે હાલ પૂરતો બંધ કરી દેવાયો છે। તો હિમવર્ષા થઈ છે, બરફવર્ષા થઈ છે। ઊંચાઈવાળા ક્ષેત્રોમાં બરફવર્ષા થઈ છે, જેના દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છે। તો હિમાચલ પ્રદેશમાં બરફવર્ષા થતા તાપમાનમાં જ્યાં ઘટાડો નોંધાયો છે। અટલ ટનલ સહિતના કેટલાક માર્ગો એવા છે જ્યાં પ્રવાસીઓ માટે જોખમરૂપ છે, તે માર્ગોને બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે। આજે વિશ્વ જળ દિવસ છે, ત્યારે નેટવર્ક 18 પણ પાણી બચાવવા માટે ખાસ ઝુંબેશ મિશન પાણી શરૂ કર્યું છે। આવો सीधा जोड़ाइए तेमा। कैच द रेन, इस अभियान के बारे में हमें जरा बताएं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम मिशन पानी जैसे इस अभियान में कैसे सहायक हो सकते हैं? इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह तय किया है कि हम 700 जिलों में एक साथ जल शक्ति अभियान की तर्ज पर एक बार फिर कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे जी। और आज विश्व जल दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। और हमने एक नई परिभाषा दी है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। बरसात की बूंद जब कभी भी गिरे और जहां कहीं भी गिरे उसे रोकें, उसे सहेजें, संरक्षण करें और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टीम मिशन पानी को भी और नेटवर्क 18 को भी कि उन्होंने पिछली बार भी जब हमने जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया था उसी के साथ में मिशन पानी लगभग साथ में चलाया था और निश्चित ही उसके कारण से इस मिशन को एक जन आंदोलन बनाने में अभूतपूर्व सफलता मिली है जी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं टीम का एक बार फिर कि उन्होंने मिशन पानी 2 लॉन्च करने का ऐसा निश्चय किया है। और साथ ही साथ में जिस तरह से मेरी वार्ता हुई, चर्चा हुई, बातचीत हुई और जो मुझे बताया गया कि मिशन पानी भी अब के इसे जमीन के स्तर पर ले जाने के लिए काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि हम जिस तरह से धरातल पर इसे प्रत्यक्ष में उतारने के लिए काम कर रहे हैं उसी तरह से काम कर रहा है। मैं मानता हूं कि इस तरह से सभी लोग यदि उत्तरदायित्व के बोध को समझते हुए उसको महसूस करते हुए सब लोग साथ जुटेंगे तो निश्चित ही हम देश को जल समृद्ध बना पाएंगे। और देश की जल समृद्धि समृद्ध देश बनाने के पहली आवश्यकता है जी। हम तो इस मुहिम के साथ शुरू से जुड़े हैं और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा हार्पिक न्यूज़ 18 मिशन पानी की पूरी टीम की ओर से गजेंद्र शेखावत जी की आपने भी और सरकार ने भी हमारे पूरी तरह से सपोर्ट किया है। ग्राउंड जीरो, इसके मायने क्या है? Let us go across to the one and only Akshay Kumar, our campaign ambassador, who joins us on this very, very special broadcast, Harpic News 18 Mission Pani Ground Zero. And he has also committed to this cause with so much passion. बिल्कुल दिल से उनका एक मैसेज है हमारे लिए, उसी से शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अक्षय कुमार। ये कहानी है हमारे हिंदुस्तान की, जहाँ कहने को तो नदियों की कमी नहीं है, लेकिन पीने का साफ पानी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये कहानी है उस जमीन की जहां आजादी के बाद पहली बार घर घर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, लेकिन साफ सुथरे और स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने के लिए भी पानी जरूरी है। पानी नहीं होगा तो टॉयलेट काम नहीं करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता से भी हम समझौता करते हुए दिखेंगे। पानी के बिना ना जीवन है ना खुशहाली, लेकिन पानी की कमी का रोना हम कब तक रोएंगे? सिर्फ नारों से कब तक काम चलेगा? सरकार अपना काम कर रही है, स्कीम्स बना रही है, फंड्स दे रही है, लेकिन ये जमीन तो हमारी है ना, घर हमारा है ना, देश हमारा है ना, लोग भी हमारे हैं ना। तो आपको नहीं लगता जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए? जल को बचाने और घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें जमीन पर उतरना होगा। चाहे शहर में नल का पानी हो या गांव में हैंडपंप या ट्यूबवेल, हमें ही बदलाव लाना होगा, एक्शन में आना होगा। पानी की इस कहानी को बढ़ाइए, अंजाम तक पहुंचाइए। पानी बचेगा तभी देश बढ़ेगा। स्वच्छता और पानी आखिर बचानी है जिंदगानी। यही है मिशन पानी का मूल मंत्र। जुड़िए मेरे साथ इस मिशन में।
ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग और एकदम पते की बात की अक्षय जी ने। लेकिन मैं फिर मंत्री जी के पास जाना चाहूंगा और गजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पैंडेमिक में हमने देखा कि पानी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहा, क्योंकि हाथ धोना जरूरी है, टॉयलेट स्वच्छता किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है जब तक पानी नहीं होगा। ऐसे क्या कदम उठाए गए हैं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जिनसे स्वच्छता और पानी का एक लिंक जो है गहरा हुआ है? देखिए, हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना, शुद्ध पानी पहुंचाना, उचित गुणवत्ता और मात्रा में पहुंचाना, जैसा मैंने कहा कि ये इस मिशन का मूल आधार है। और जब हम मात्रा की बात करते हैं तब हमने इन सारे फैक्टर्स को जो दैनिक आवश्यकता में एक व्यक्ति को पड़ते हैं उन सबको काउंट करके इसे लिया है। इसके साथ साथ हमने सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्स को भी इसमें एक इंटीग्रल फैक्टर बनाया है, इसी के साथ में जुड़ा हुआ है कि जिस सोर्स से हम पानी ले रहे हैं वो सोर्स डिपेंडेबल सोर्स रहे, ताकि आने वाले लगभग 3-4 दशक तक वो हमें सप्लाई दे सके, सप्लाई को सुनिश्चित कर सके। ऐसे सारे सोर्सेज को रिचार्ज करने के लिए गांव से निकले हुए पानी को जो है वो साफ करके रिचार्ज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है जी। इसके अतिरिक्त भी 15वें वित्त आयोग में ऐसे पानी से जुड़े हुए विषयों और स्वच्छता से जुड़े हुए विषयों के लिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से दी जाने वाली है, उसका 60% हिस्सा इसके लिए टाइड अप ग्रांट के रूप में जाएगा। तो प्रत्येक गांव में देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपया आने वाले 5 साल तक, वर्तमान वर्ष से लेकर के आने वाले 4 साल और 5 साल तक केवल इसी विषय पर खर्च होगा। तो हम जो अभी ये क्रांति का सूत्रपात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये जल जीवन मिशन के साथ साथ में जो जल शक्ति अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से इसको एक बल देगा। इसके साथ साथ में हमने जब भूगर्भ के जल के भंडार एक्वीफर्स की स्टडी करने के लिए और त्वरित स्टडी करने के लिए हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी से स्टडी हो सके। તો મિશન પાણીને લઈને જ્યાં નેટવર્ક 18 પણ ખાસ મુહિમ હાથ ધરી છે, તો બીજી તરફ આજે વિશ્વ પાણી દિવસ છે ત્યારે પીએમ કરાવશે કેચ ધ રેન અભિયાનનો પ્રારંભ। વરસાદ જળ સંચય અભિયાન પીએમ અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવશે। વિડીયો કોન્ફરન્સથી શુભારંભ કરાવાશે। બપોરે 12:30 કલાકે અભિયાનનો પ્રારંભ થશે। પાણીનું એક એક ટીપું જરૂરી છે, એક એક ટીપું બચાવો। આજે વિશ્વભરમાં વિશ્વ જળ દિવસની જ્યાં ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે વિશ્વભરમાં પાણીના બચાવ અને સંગ્રહ માટે મંથન થઈ રહ્યું છે। જો કે વડોદરામાં પાણી બચાવવા ખાસ મુહિમ ચલાવવામાં આવી રહી છે। વડોદરા વહીવટી તંત્ર, ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને સ્થાનિક લોકો આ અભિયાન ચલાવે છે અને આ મુહિમને ચારે તરફથી સફળતા મળી રહી છે। પાણી બચાવો પીએમના આ સંદેશથી પ્રેરાઈને વડોદરાની વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની ધાર્મિક સંસ્થા વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશને એક મુહિમ શરૂ કરી। સંસ્થાના વડા વજ્રરાજ કુમારે લોકોને આહવાન કર્યું કે તેઓ વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરે અને જેમાં ચોમાસામાં વરસાદનું જે પાણી છે તે ગટરમાં જતું રોકીને તેને ચેનલાઇઝ કરી લોકોના જે ઘરમાં જે બનાવેલા કૂવા છે તેમાં ઉતારવામાં આવે, જેનાથી ભૂગર્ભ જળસ્તર છે તેને ફરીકવાર રિચાર્જ કરી શકાય અને ભવિષ્યની પેઢી પણ પાણીનો ઉપયોગ કરી શકે। આ રીતે તેમણે 34,000 ઘરોમાં આ પ્રકારે વોટર હાર્વેસ્ટિંગ શરૂ કરવાનો લક્ષ્ય રાખ્યો હતો। સ્થિતિ એ છે કે આજે તેમની આ મુહિમ રંગ લાવી રહી છે। આ મુહિમથી લાખો લીટર પાણીની બચત થઈ રહી છે। ત્યારે આજે વડોદરામાં ઘણા ઘરોમાં વોટર હાર્વેસ્ટિંગ પાણીની બચત કરી રહ્યું છે। ત્યારે આ મુહિમમાં કંઈ ખાસ ખર્ચ નથી થતો, જેમાં ફક્ત વરસાદી પાણી છત પર જમા થતું પાણી એક ચેનલથી ઘર પાસે બનાવેલા કૂવામાં ઉતારવામાં આવે છે। The rainfall in India has not decreased in last 20-25 years। में जो बारिश हो रही है वो सेम है, तो फिर हमारा ग्राउंड लेवल वाटर का क्यों नीचे जा रहा है? बिकॉज हमारा डिमांड बढ़ गया है। तो वो डिमांड बढ़ गया है, उसके सामने हमारा जो पानी है वो वेस्ट चला जाता है, नदियों के थ्रू सी में चला जाता है। सो टू प्रिवेंट दैट we have to increase the ground water level। जैसे वर्षा जल निधि प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट स्कूल्स में किया गया और लाखों बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके सामने वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था, उनके सामने उसका कंप्लीशन और कमेंसमेंट हुआ है। आज वडोदरा के बच्चे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं और उन सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। तो वर्षा जल निधि प्रोजेक्ट की जो सफलता है वो बाढ़ जन आंदोलन यानी चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन एंड चिल्ड्रन मूवमेंट के कारण वो सफल हुआ है।
કાળઝાળ ગરમીમાં ગીર અભયારણ્યમાં પશુ પક્ષીઓને પીવાના પાણીની તકલીફ ન પડે તે માટે વન વિભાગે કૃત્રિમ પાણીના સ્ત્રોત ઊભા કર્યા છે, જે માટે દર 2 કિલોમીટરના અંતરે પાણીની કુંડીઓ બનાવવામાં આવી છે, જેને લઈને વન્ય પશુ પક્ષીઓને પીવાના પાણીની કોઈ તકલીફ ઊભી ન થાય. હાલ કૃત્રિમ પાણી કુંડીઓમાં પાણી ભરવા માટે સોલારથી પવનચક્કી પણ બનાવવામાં આવી છે. અભયારણ્યમાં 500 જેટલી પાણીની કુંડી બનાવવામાં આવી. ખાસ કરીને પ્રાણી પક્ષીઓ માટે અલગ અલગ પ્રકારની કુંડીઓ બનાવવામાં આવી છે. વન્ય પ્રાણીઓને પીવાના પાણીની તકલીફ ન પડે તે માટે વન વિભાગ દ્વારા જુદી જુદી જગ્યાએ પાણીના કૃત્રિમ પોઈન્ટ બનાવવામાં આવેલા છે અને તે ભરવાની કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે. જેમ જેમ પાણી જે તે વિસ્તારમાં ખૂટતું જશે એમ દરેક વિસ્તારની અંદર આ પીવાના પાણી પૂરા પાડવામાં આવશે વન્ય પ્રાણીઓને. ગીરની જો આપણે વાત કરીએ તો ગીરની અંદર લગભગ 450થી વધારે પીવાના પાણીના આવા કૃત્રિમ પોઈન્ટ આવેલા છે. અમારા અન્ય વિભાગોની અંદર પણ મોટી સંખ્યામાં આવા પીવાના પાણીના પોઈન્ટો આવેલા છે. વેલકમ બેક. કોવિડ-19ની મહામારી પરસ્પર નિર્ભરતાની ભાવનાને વધુ સુદૃઢ કરી છે કે જેથી સમગ્ર દેશ આ વિપરીત પરિસ્થિતિનો સામનો એકજૂથ થઈને કરી શકે. વેક્સિનેશન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે, ત્યારે હવે જરૂર પડશે કે આપણે સૌ પોતાનું શ્રેષ્ઠ યોગદાન આપીએ અને આપણે વાયરસને હરાવવા તરફ એક સાથે પગલું માંડી શકીએ. નેટવર્ક 18ના અભિયાનમાં દરેક પડાવમાં આપનો સાથ આપશે. જ્યાં સુધી બધા સુરક્ષિત નહીં થાય ત્યાં સુધી કોઈ સુરક્ષિત નહીં હોય. આ વિચારના આધારે નેટવર્ક 18ના કેમ્પેન સંજીવનીનું લક્ષ્ય સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે વેક્સિન લેવાનો સૌ ભારતીયોનો અધિકાર છે. અને હવે જોઈએ રાજ્યમાં ખેડૂતો અને કૃષિનો કેવી રીતે થયો છે સર્વાંગી વિકાસ. આપણું ગુજરાત બીજા બધાથી અલગ પણ અને અગ્રેસર પણ. એક તરફ સફેદ રણથી શોભતું તો બીજી બાજુ વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમાથી ગર્વિત હરિયાળું, હૂંફાળું, માટીથી જોડાયેલા માનવીઓનું પાણીદાર ગુજરાત, જે ક્યારેક શ્વેત ક્રાંતિનો પાયો બન્યું હતું અને આજે બીજી હરિત ક્રાંતિના બીજ રોપી રહ્યું છે. જો કે આ કંઈ એમનેમ નથી થયું. આ શક્ય બન્યું છે વિઝનરી લીડરશિપ, નિર્ણાયક નેતૃત્વ, સંવેદનશીલ સરકાર અને સુશાસનના મંત્રથી, જેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે 7 પગલાં ખેડૂત કલ્યાણના. પ્રગતિશીલ સરકારના દ્રષ્ટિવંતા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની પરિકલ્પના મુજબની 7 યોજનાઓ, એવી યોજનાઓ જેના લોકાર્પણના ટૂંક સમયમાં જ યોજનાઓના લાભાર્થીઓ સુધી સહાય પહોંચવાની ફળશ્રુતિ પણ પ્રાપ્ત થઈ, જેના કારણે ખેડૂતો ખેત પેદાશોને વરસાદ અને વાવાઝોડાથી બચાવવા ગોડાઉન બનાવી શકશે. ખેત પેદાશોના પરિવહન માટે નાના વાહનોની ખરીદી પર સહાય મળશે. ઝેરમુક્ત ખેતી થાય અને ઝેરમુક્ત આહાર મળે એ માટે દેશી ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી માટે સહાય મળશે. પ્રાકૃતિક ખેતીમાં જીવામૃત બનાવવા માર્ગદર્શન અને સામગ્રી સહાય મળશે. સીમાંત ખેડૂતો અને ખેત મજૂરો ઓછી મહેનતે વધારે પાક લઈ શકશે. ભૂંડ અને રોજ જેવા પ્રાણીઓથી ખેડૂતો પોતાનો પાક બચાવી શકશે. ફળ અને શાકભાજી વિક્રેતાને મળશે ગુજરાત સરકારનો છાંયડો. પણ વાત આટલેથી અટકતી નથી, કારણ કે વાત જ્યારે કૃષિ વિકાસની હોય, ખેડૂત કલ્યાણની હોય, ત્યારે ગુજરાત હંમેશા આગળ જ હોય. પછી એ વાવણીથી લઈને કાપણી સુધીના સાધનોની સહાય હોય કે પછી ખેડૂતોનું સન્માન વધારવાની વાત હોય, ખેડૂતો સુધી સરળતાથી અને પૂરતો લાભ પહોંચાડવાનો સંકલ્પ હોય કે પછી અવિરત વીજ પ્રવાહ, પૂરતું ખાતર અને જળ સંગ્રહ માટેનું આયોજન હોય, સૂક્ષ્મ સિંચાઈ માટે પ્રોત્સાહન હોય, ખેતરે ખેતરે પાણી પહોંચાડવાના પ્રયાસો હોય કે ખેડૂતોને વિના વ્યાજે પાક ધિરાણ આપવાની વાત હોય, ફક્ત એક જ લક્ષ્ય, ખેડૂતોની આવક બમણી કરવી. એટલે જ તો સતત ખેડૂતોની પડખે ઊભી રહી છે ગુજરાત સરકાર. અને એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ જોવું હોય ને તો ગુજરાતમાં ટેકાના ભાવે થતી ખેત પેદાશોની ખરીદી જોઈ લો. પહેલા જ્યાં ગણતરીના પાકોની જ ટેકાના ભાવે ખરીદી થતી, ત્યાં હવે અનાજ, કઠોળ અને તેલીબિયા જેવા પાકોની પણ ટેકાના ભાવે ખરીદી થાય છે. અને એ પણ સિસ્ટમેટિક રીતે, જેમાં વિવિધ માધ્યમો દ્વારા ખેડૂતો સુધી સમય પર જાણકારી પહોંચાડાય છે. ગ્રામ પંચાયતમાં ખેડૂતોની નોંધણી થાય છે. ખેડૂતોને ખેત પેદાશો વેચવાના એમના વારા અંગે SMS થી જાણ થાય છે અને હેલ્પલાઇન નંબરથી
ખેડૂતોને માર્ગદર્શન અને મદદ પૂરી પડાય છે. જો કે ખેડૂતોને સૌથી વધુ તકલીફ અને ટેન્શન થતું કુદરતી આફતોથી. પણ જ્યાં વિજયભાઈ જેવા સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી હોય ત્યાં જગતના તાતને ક્યારેય ચિંતા કરવાની જરૂર ન પડે. આવા જ અભિગમ સાથે શરૂ કરવામાં આવી મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના, જેમાં અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડા જેવી આફતોથી થયેલા નુકસાન માટે સ્ટાન્ડર્ડ ફિક્સ કરવામાં આવ્યા, જેના કારણે ગુજરાતના બધા જ ખેડૂતોને મળ્યું એક સુરક્ષા કવચ. ખેડૂતોને સમયસર મદદ પહોંચે એ માટે જાન્યુઆરી માસના બદલે ઓક્ટોબર માસમાં જ અછત જાહેર કરવાનો ક્રાંતિકારી નિર્ણય લેવાયો અને અછતગ્રસ્ત ખેડૂતો માટે 3500 કરોડથી પણ વધુનું ઐતિહાસિક સહાય પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું. ટેકાના ભાવે વિક્રમી ખરીદી અને ઐતિહાસિક રાહત પેકેજની સાથે સાથે ગુજરાત સરકારે આયોજન કર્યું સૌર ઉર્જા દ્વારા ખેડૂતોને દિવસે વીજળી પહોંચાડવાનું, જેના માટે 3500 કરોડના ખર્ચે શરૂ કરવામાં આવી કિસાન સૂર્યોદય યોજના, જેમાં 66 કેવીની 3500 સર્કિટ કિલોમીટર જેટલી 230થી વધુ નવી ટ્રાન્સમિશન લાઇનો તેમજ 220 કેવીના 9 નવા સબસ્ટેશનો સ્થાપવામાં આવશે, જેના કારણે ખેડૂતોના રાતના ઉજાગરા બંધ થશે અને એમને મળશે દિવસે વીજળી. જ્યાં એક બાજુ ખેતીના વિકાસ માટે કામગીરી થઈ રહી છે, ત્યાં બીજી તરફ બાગાયત પાકોના વાવેતર માટે પણ એટલું જ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. આવી જ ઉદાહરણરૂપ કામગીરી છે 450થી વધુ કોલ્ડ સ્ટોરેજ અને 23 લાખ મેટ્રિક ટનથી વધુ સંગ્રહ ક્ષમતાનું નિર્માણ તેમજ તાલીમ, નિદર્શન અને પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ માટે 6 સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સની સ્થાપના. અને પરિણામ જુઓ, આજે કચ્છમાં દાડમ અને ખારેક, તો બનાસકાંઠામાં દાડમનું ઉત્પાદન, સૌરાષ્ટ્રમાં મસાલા પાકોનું વાવેતર અને ગુજરાતમાં ડ્રેગન ફ્રૂટ જેવા નવા પાકોનું વાવેતર થવા લાગ્યું છે. પણ હા, આ વાત ખાલી ખેતી કે ખેડૂતોના વિકાસ સુધી જ સીમિત નથી, કારણ કે જ્યાં જનકલ્યાણના સંકલ્પ સાથે કાર્યરત સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની સરકાર હોય, ત્યાં અબોલ પશુઓ માટે કોઈ વ્યવસ્થા ન હોય એવું બને. બસ એટલે જ દર વર્ષે યોજાતા પશુ આરોગ્ય મેળામાં લાખો પશુઓને સારવાર મળી. સરકારી પશુ દવાખાનાઓમાં નિઃશુલ્ક સારવારની વ્યવસ્થા ઊભી થઈ. દર 10 ગામ દીઠ મોબાઈલ પશુ દવાખાનાનું આયોજન કરાયું. ઘર ઘર સુધી કરુણા એનિમલ એમ્બ્યુલન્સ પહોંચી. અબોલ પશુઓ સુધી ચારો પહોંચ્યો અને કૃષિ ક્ષેત્રે આવા જ અથાગ પ્રયાસો, સતત સહકાર અને નિરંતર માર્ગદર્શનનું જ પરિણામ છે કે આજે ગુજરાત કપાસ અને મગફળીના ઉત્પાદનમાં દેશમાં પ્રથમ, દિવેલાના ઉત્પાદનમાં દેશમાં પ્રથમ, વરિયાળી અને જીરુના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ, લીંબુ અને ચીકુના વાવેતર વિસ્તાર અને ઉત્પાદનમાં પ્રથમ, દેશના દૂધ ઉત્પાદનમાં 8% હિસ્સેદારી ગુજરાતની, ઇસબગુલમાં દેશનું 90%થી વધુ મૂલ્યવર્ધન અને દેશમાં ડુંગળી માટેના 80% ડિહાઇડ્રેશન યુનિટ પણ આપણા ગુજરાતમાં. અને આ તો ફક્ત શરૂઆત છે, કારણ કે ગુજરાતનો આ કૃષિ વિકાસ સતત અને અવિરત રહેવાનો છે. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં ગુજરાતે હજી આગળ વધવાનું છે. પણ હા, એમાં જેટલો ફાળો સરકારનો છે એટલો જ ફાળો છે આપણા ખેડૂત મિત્રોનો. ઠંડી, ગરમી, વરસાદ, કોઈ પણ ઋતુ હોય, કોરોના મહામારી હોય કે લોકડાઉન જેવી કપરી સ્થિતિ, એ ખેડૂતો જ હતા જેમણે પોતાની જાતની ચિંતા કર્યા વિના આપણી ભૂખ ભાંગી આપણા સુધી શાકભાજી અને અનાજ પહોંચાડ્યું. અને ગુજરાતને બનાવ્યું કૃષિ વિકાસમાં અગ્રેસર ગુજરાત. નિર્ણાયક નેતા, મજબૂત સરકાર,